রাধে শ্যাম, রাধে শ্যাম, শ্যাম শ্যাম, রাধে রাধে, রাধে কৃষ্ণ, রাধে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ, রাধে রাধে, রাধে শ্যাম, রাধে শ্যাম, শ্যাম শ্যাম, রাধে রাধে, রাধে কৃষ্ণ, রাধে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ, রাধে রাধে, রাধে শ্যাম, রাধে শ্যাম, শ্যাম শ্যাম, রাধে রাধে, রাধে কৃষ্ণ, রাধে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ, রাধে রাধে, রাধে শ্যাম, রাধে শ্যাম, শ্যাম শ্যাম, রাধে রাধে, রাধে কৃষ্ণ, রাধে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ, রাধে রাধে। জয় গুরু রাধে শ্যাম, গুরুর ব্রহ্মা গুরুর বিষ্ণু, গুরুর্দেব মহেশ্বর, গুরুর সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম, তস্मै শ্রী গুরবে নমঃ। ॐ सच्चिदानन्दरूपाय गुरवे बुद्धिसाक्षिणे, श्रीहेमन्ताय वरिष्ठाय नमो क्लिष्टकरणे, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। নবকুমার চতুষ্পাঠীর আরেকটা অধ্যায় তোমাদেরকে সকলকে স্বাগত। আজকে গীতার শ্লোকগুলো বলবে কন্যা কুসুম। বলো। জয় গুরু রাধেশ্যাম। জয় গুরু রাধেশ্যাম।
धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुजुत्सव मामकाः पाण्डवश्चैव किमकुर्वत सञ्जय यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भु मा ते सङ्गस्तु कर्मणि योगस्थ कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्ता धनञ्जय सिद्धासिद्धौ समभूता समत्वं योग उच्यते विहाय कामं यत्सर्वान् पुंश्चरति निःस्पृह मोनिरहङ्कार सा शान्तिम् अधिगच्छति तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परं शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतं तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदिक्षन्ते ते ज्ञानं ज्ञानिन तत्तदर्शिना श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परो संयतेन्द्रियो ज्ञानं लब्ध्वा परं शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति कार्पण्यदोषो अपहतो स्वभावो पृच्छामि तं धर्मसंरक्षेताः यच्छ्रेयसन्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम् सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत्थिरम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरिवोषु दुष्करम् असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्तापयच्छति तदहं भक्तु प्रहितम् अश्नामि प्रतात्मनः यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्तपस्यासि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् अनन्यश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यो समग्रव्यवसितो हि सः मत्तः परतरं नन्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं
मयि सर्वमिदं प्रोतं मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे सूत्रे मणिगणा मणिगणा इव दैवी हेषा गुणमयी मयि मम 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 माया मया दुरत्यया दुरतया मामेव मां ये प्रपद्यन्ते प्रपद्यन्ते माया मायामेतां मेतं तरन्ति। तरन्ति ते। जय गुरु राधे श्याम। जय गुरु राधेश्याम। তোর যে শ্লোকটা ছিল আরেকবার সেই শ্লোকটা বল। তোর যে শ্লোকটা ইয়ে করার কথা ছিল। সুতোর কোথায়? সুতোর তো আর দিচ্ছে, ওতে আপডেট করছে। জয়গুরু রাধেশ্যাম ভাই, হ্যাঁ বলো দিদি। আমি সুতোষমাকে ফোন করেছিলাম, তখন রাত সন্ধ্যাবেলা বলছে ফিরছি বাড়ি, আজকে ফিরছে কলকাতা থেকে। ও কাল জয়েন করবে বলেছে, জয়েন হবে বলেছে আচ্ছা কালকে। আচ্ছা আচ্ছা, বেশ বেশ। জয়গুরু রাধেশ্যাম। জয় গুরু রাধেশ্যাম। হ্যাঁ, কন্যা কুসুমা আরেকবার বল, তোর যে শ্লোকটা ছিল, কি শ্লোকটা জানো? यदा यदा যদা যদা ইয়াদা ইয়া ইয়া বল, ইয়াদা ইয়াদা বল, ইয়াদা ইয়াদা यदा ইয়াদা ইয়াদা হি ধর্মস্য। হাসছিস কেন? বল, গ্লানির বল, यदा यदा हि यदा धर्मस्य यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत আবার अभ्युत्थानमधर्म বল, আবার বল, দেখ। अभ्युर আভ্যুর কেন বলছিস? রটা কোথা থেকে আসছে? হ্যাঁ, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। এক্স্যাক্টলি, অভ্যুত্থানম। আবার বল, यदा यदा हि धर्मस्य ধর্মস্য গ্লানি। ग्लानिर्भवति भारत ভেরি গুড। अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। এবারে অভ্যুত্থান বলতে সময় একটু খেয়াল থাকবে তো। হ্যাঁ, অভ্যুর কেন হবে? অভ্যুত্থানম ধর্মস্য তদাত্মানম সৃজাম্যহম। বেশ, তাহলে আমরা ছিলাম 11 নম্বর অধ্যায়, একাদশ অধ্যায় শ্রীমৎ ভগবদ গীতার, যার নাম হচ্ছে বিশ্বরূপ দর্শন যোগ। এখানে আমরা গতকাল পঞ্চম শ্লোক দেখেছি, আজকে আমরা ষষ্ঠ শ্লোক দেখব। আমার সাথে সাথে তোমরাও উচ্চারণ করো। কালকে উচ্চারণটা তো করেছিলাম, আজকে আবার একটুখানি করে নি, দিয়ে তার ব্যাখ্যা। পশ্যাদিত্যান বসূন, পশ্যাদিত্যান বসূন রুদ্রানশ্বিনৌ মারুতস্তথা, রুদ্রানশ্বিনৌ মারুতস্তথা বহূন্যদৃষ্টপূর্বাণি, বহূন্যদৃষ্টপূর্বাণি পশ্যাশ্চর্যাণি ভারত, পশ্যাশ্চ পশ্যাশ্চর্যাণি ভারত পশ্যাদিত্যান বসূন
रुद्रान अश्विनो मारुतस्तथा बहुन्यदृष्टपूर्वाणि पश्यश्चर्याणि भारत। ভারত, হে ভরত বংশ উদ্ভব, ভরত বংশ উদ্ভব। আদিত্যান বসূন দ্বাদশ আদিত্য অষ্ট বসু রুদ্রান আশ্বিনৌ একাদশ রুদ্র দুই অশ্বিনী কুমার তথা মরুত এবং ৪৯ জন মরুতকে পশ্য এই দেহে অবলোকন করো অদৃষ্ট এবং যা তুমি আগে কখনো দেখনি। বহুনি আশ্চর্যানি তেমন নানাবিধ আশ্চর্যজনক রূপ ও পশ্য দর্শন করো। হে ভরত বংশোদ্ভব অর্জুন, দ্বাদশ আদিত্য অষ্ট বসু একাদশ রুদ্র দুই অশ্বিনী কুমার এবং ৪৯ জন মরুতকে অবলোকন করো এবং যা তুমি আগে কখনো দেখনি তেমন নানাবিধ আশ্চর্যজনক রূপ দর্শন করো। দ্বাদশ আদিত্য, আদিত্য ১২ জন আদিত্য আছেন, ৮ জন বসু, ৮ জন বসু আছেন, একাদশ রুদ্র আছেন আর দুই অশ্বিনী কুমার। এরা হলেন দেবগণ। এই ৩৩ কজন হলো? দ্বাদশ মানে ১২ জন আদিত্য, ৮ জন বসু, ১১ জন রুদ্র এবং ২ জন অশ্বিনী কুমার। দেখো কতজন হলো? ৩৩ হলো না? তো আমরা যে ৩৩ কোটি দেবতার কথা শুনেছি বারবার, এই হচ্ছে ৩৩ কোটি দেবতা। কোটি মানে প্রকার, কোটি মানে প্রকার। এই ৩৩ প্রকার দেবতা, ৩৩ কোটি দেবতা, ৩৩ প্রকারের। এখানে ৩৩ কোটি দেবতা বাস করেন, বারবার শুনেছি না? আমার তো জানা ছিল না, আমিও এই প্রথম জানলাম। তোমাদের হয়তো অনেকে জানা থাকবে। কন্যা কুসুমা বলো, আরেকবার বলবো? হ্যাঁ ভগবান। আচ্ছা, ১২ জন আদিত্য, ১২ জন আদিত্য আর ৮ জন বসু, অষ্ট বসু, একাদশ ১১ জন রুদ্র আর ২ জন অশ্বিনী কুমার। অ তালবস্যয়ে বয়ে হস্যই দন্তন্বয়ে দীর্ঘই অশ্বিনী কুমার। আর আছে, এরা হচ্ছেন দেবতা, দেবগণ।
33 কোটি 33 প্রকার দেবগণ। আর আছে 49 জন মরুদ। ভগবান বলছেন এরা সবাই আমার মধ্যেই অবস্থিত, তা তুমি অবলোকন করো, দেখো অর্জুন। প্রশ্ন তো বা প্রত্যক্ষ রূপে না হলেও মরুদগণকেও দেবতা বলা হয়, কিন্তু 33 কোটি দেবতাদের মধ্যে এদের গণনা হয় না, এই জন্য যে এরা সকলেই দৈত্য থেকে দেবতায় উন্নীত হয়েছেন। এই জন্য 33 কোটি দেবতার মধ্যে এনাদের গণনা হয় না, এই মরুদগণের 49 জন যে মরুদ আছেন। এই রূপগুলো তুমি আগে কখনো হয়তো দেখোইনি অর্জুন, তুমি শোনোনি এরকম কথা, তুমি চিন্তাও করনি, তোমার বুদ্ধির থেকেও এ অতীত বিষয়। তাই এই সমস্ত অদৃষ্ট পূর্ব যে রূপ সমূহ তুমি আমারই এই দেহে প্রত্যক্ষ করো। ভাবো, ভগবানের দেহেই এই সব কিছু, সমস্ত দেবতাগণের উৎপত্তি এবং তার দ্রষ্টব্য অর্জুনের সম্মুখে। ভগবান তার বিরাট রূপের মধ্যে নানা প্রকারের, নানা বর্ণের, নানা আকৃতির, নানা রূপের কি অপরূপ সমাহার, সেটাই যেন তিনি এখানে প্রকাশ করছেন। তিনি বলতে চাইছেন যত দেব আদি আছে এসব আমারই অংশোদ্ভূতা, সেই দেবতা রূপে আমিই বিরাজ করছি, আমারই অংশ সম্ভূত। यहैकस्थं यगत् कृतश्नशं पश्येद सचराचरं मम देहे गुणाकेश यच्चन्नद् द्रष्टुमिच्छसि। सप्तम श्लोक। यहैकस्थं यगत् कृतस्नाश यहैकस्थं जगत् कृतस्नं पश्चाद्य सचराचरं मम देहे गुडाकेश यच्चन्यद् द्रष्टुमिच्छसि। गुडाकेश, हे निद्राजयी अर्जुन, মম ইহ দেহে, আমার এই দেহের ইকস্থম একাংশে সচরাচরম, এই চরাচর সহ ঋতস্নম জগৎ, সমগ্র জগৎ আদ্যপস্য, এখনই পরিদর্শন করো, অন্যাৎ এছাড়া, ইয়াত যা কিছু দ্রষ্টুম দেখতে ইচ্ছসি চাও। হে নিদ্রাজয়ী অর্জুন, আমার এই দেহের একাংশে চরাচর সহ সমগ্র জগৎ এখনই পরিদর্শন করো, এছাড়া তুমি আর যা কিছু দেখতে চাও
তাও দেখে নিতে পারো। এখানে গুড়াকেশ বলার অর্থ কি? গুড়াকেশ মানে হচ্ছে যিনি নিদ্রাকে জয় করেছেন, অর্জুনের আরেক নাম। গুড়াকেশ মানে হচ্ছে যিনি নিদ্রাকে জয় করেছেন। অর্জুন নিদ্রাকে জয় করেছেন বলে গুড়াকেশ। কিন্তু এখানে অর্জুন বলতে পারতেন, ভারত বলতে পারতেন, কন্তেও বলতে পারতেন। গুড়াকেশ বলার অর্থ কি? বলার অর্থ যে হে জীবকুল, হে নরকুল, তোমরা আর ঘুমায়ে থেকো না, তোমরা এবার জাগো। উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্যপরাণ নিবেদত। তোমরা শুধু ঘুমিয়েই আছো, তোমরা তোমাদের এই নিদ্রাকে জয় করো। নিদ্রা মানে যেটা রাত্রি শোয়া হয় সেটা নিদ্রা নয়, যদ্যপি সেটাকেও নিদ্রা বলা হয়। অজ্ঞানের নিদ্রা, অবিদ্যার নিদ্রা, এটাকে বলা হয় নিদ্রা। একে জয় করেছেন যিনি, তিনি গুড়াকেশ। এই গুড়াকেশ হও। নিদ্রাকে জয় করার জন্য অর্জুনকে গুড়াকেশ বলে সম্বোধন করছেন। বস্তুতঃ যে আমার সেই অদ্ভুত, অপূর্ব, না ভূত না ভবিষ্যতি সেই রূপ যদি তুমি দর্শন করতে চাও, তাহলে তোমাকে নিদ্রা থেকে জাগতে হবে, নিদ্রাকে জয় করতে হবে। তুমি গুড়াকেশ হও। সতর্কতা পূর্বক আমার বিশ্বরূপ অবলোকন করো। সতর্ক হও, সংযমিত হয়ে যাও। অসতর্কতে অনেক সময় চলে গেল, বহু বহু কাল চলে গেল, বহু জন্ম চলে গেল। কারণ একটাই, অসতর্ক। ঠিক বিষয়ে আমাদের সতর্কতা নেই। তাই বারংবার সেই দরজা পাওয়া সত্ত্বেও আমরা হারিয়ে ফেলছি। সেই অন্ধের দরজা খোঁজার মতো। বলছে তুমি দেয়ালে হাত দিতে দিতে যেতে থাকো, এক সময় তুমি দরজাটা ঠিক পাবে। কিন্তু যখনই দরজার সময় এসে যাচ্ছে, তখনই তার কোনো না কোনো মন্দ সুমন্দ মতয় মন্দ ভাগ্য উপদ্রুত। তাকে এগুলোকে ঘিরে যখন ধরছে, সে তখন দেয়ালে হাত দেওয়া ছেড়ে দিচ্ছে, দিয়ে খানিকটা হেঁটে চলে যাচ্ছে আগে। যা, ওইখানেই দরজাটা ছিল। এই মনুষ্য শরীর সেই দরজা। যখন এই মনুষ্য শরীর পাচ্ছে, এখানে এই 10 ইন্দ্রিয় মন্দ, মন্দমতয়, মন্দমতি আমাদের, মন্দমতয়, মন্দ ভাগ্য। আমাদের ভাগ্য অতি মন্দ। কোন ভাগ্য? সাংসারিক বিষয় প্রাপ্তির ভাগ্যের কথা এখানে বলা হচ্ছে না। বড় মন্দ ভাগ্য আমরা। বলে কিরকম মন্দ ভাগ্য জানো? অত্যাশ্চর্য মন্দ ভাগ্য আমরা। অতি আশ্চর্য হয় না?
বলে কিরকম? অনেক আশ্চর্যের কথা শুনেছি, এই অতি আশ্চর্যটা কি? বলে অতি আশ্চর্য হচ্ছে অতি সুলভ ভগবান নাম। সময় তোমার, জীব তোমার, মন তোমার, তা সত্ত্বেও ভগবান নামের এত মাহাত্ম্য জানা সত্ত্বেও মানুষ নাম জপ করে না, তার জিহ্বায় নাম আনে না। অত্যাশ্চর্য বিষয়। ভগবানের একটি নাম, শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু বলছেন ভগবানের এক নামে যত পাপ হরে, জীবের সাধ্য নেই তত পাপ করে। বলে জীবের সাধ্য নেই, সে সাধ্যাতীত। একটা নামে, ভগবানের একটি নামে যত পাপ হরে, জীবের সাধ্যই নেই যে অত পাপ করতে পারে সে। কি অদ্ভুত ভগবানের নামের মহিমা! তবু আমাদের জীবনে বড় সমালোচনা আছে, আমাদের জীবনে রাজনীতির কথা আছে, সমাজের কথা আছে, সব আছে। প্রাকৃত গান বাজে, প্রাকৃত কথা হয়, ভগবান নাম হয় না। কি অতি আশ্চর্য বিষয়, অদ্ভুত। তাই গুড়াকেশ নিদ্রাজয়ী হ, সতর্ক নও। কেন? কারণ আমরা সতর্ক নই, আমরা এই মনুষ্য জন্ম সম্বন্ধে সতর্ক নই। প্রত্যেকটা সময় চলে যাচ্ছে, তার উপরে আমাদের সতর্কতা নেই। এক একটা দিন চলে যাচ্ছে, কোনো সতর্কতা নেই আমাদের, আমরা সতর্ক নই। ভগবান বলছেন এ সমস্ত জগৎ আমার একাংশে ব্যক্ত করে অবস্থান করছি। অর্জুন, তা তুমি দর্শন করো। বস্তুতঃ তুমি আমার যেখানেই তোমার দৃষ্টি নিক্ষেপ করবে, সেখানেই অনন্ত অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় দেখতে পাবে। সেখানে জঙ্গম, সেখানে স্থাবর, এই সব কিছুর দর্শন তোমার হবে। তুমি এখনই দেখো, বিলম্ব করো না। তুমি এখনই দেখে নাও, বিলম্ব করলে খুব বিলম্ব। সকাল সকাল মাখন তোল, বেলা হলে গন্ডগোল। বেলা হলে আর মাখন জমে না, এই ঘিও হয় না। এই দাসের মতো। তাই সকাল সকাল এই মুহূর্তে দেখে নাও, বিলম্ব করো না। কারণ এখন আমি সুহৃদ, এখন আমি ভরিদা জনা। তাই আমি তোমাকে এখন আমার এই অপূর্ব রূপ দর্শন করাচ্ছি। ইয়াচ্ছান ইয়াচ্ছান্নদ দ্রষ্টুম ইচ্ছসি। এই দেহেই সব বর্তমান আছে, যা কিছু অতীত তুমি তাও দেখতে পারো। যা কিছু বর্তমানে ঘটনা ঘটছে তাও দেখতে চাও তো পাও। আর যা কিছু ঘটনা ঘটবে, এটা বলার
হে প্রভু, তোমার মধ্যে যদি সব অবস্থান হয়, তাহলে এই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের যে ফলাফল তাও কি আমি দেখতে পাবো? তোমার দেহে ঘটিত হচ্ছে। বলে হ্যাঁ, পাবে অর্জুন, তুমি সেটাও দেখতে পাবে। পাণ্ডবের জয়, কৌরবের পরাজয়, সেটাও দেখতে পাবে। তুমি আমার কোনো একটা অংশে সেটাকে দেখে নিতে পারো, তোমার যা ইচ্ছা। তাই যে সমস্ত বিভূতি আদির বর্ণনা করেছি, বা যা অনন্ত রূপে আমি তোমাকে আমার বিভূতির ব্যাপ্তি জানিয়েছি, তা সবকিছু আমার কোনো একটি একটি অংশে যদি স্থির দৃষ্টি রাখো, সেখানে তুমি দেখতে পাবে। ভগবান এখানে যেন কৃপা করছেন অর্জুনকে। বলে না না, অর্জুনকে সম্মুখে রেখে সমস্ত জীব জগৎকে, যারা যারা শ্রীমদ্ ভগবদ গীতার এই একাদশ অধ্যায়কে ঠিক ঠিক করে পড়বে, তাদের সবাইকে সবাইকে যেন দিব্য দৃষ্টি দিচ্ছেন ভগবান। কিন্তু নিতে তো হবে, শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা খুলতে তো হবে, একাদশ অধ্যায় পড়তে তো হবে, ওইটুকু পুরুষকার তো লাগাতে হবে। যেমন অর্জুন বলেছেন, অর্জুনকে তো এতক্ষণ দেখাননি ভগবান যতক্ষণ না তিনি দেখতে চেয়েছেন। যখন তিনি অত্যন্ত এটাই তো পুরুষকার, দৈব এবং পুরুষকার। পুরুষকার তো চাই। নাহলে অর্জুন বলতে পারতো, ভগবান আমি বুঝে গেছি সবকিছু, আমার আর কিছু দেখার টাকার কিছু নেই, আমি সমস্ত জ্ঞান আমার অষ্টাগত। কিন্তু না, অর্জুন বারংবার প্রশ্ন করছেন, ভগবানের সেই রূপ দেখতে চাইছেন, তাই ভগবান কৃপা করছেন তার প্রতি। তো এই গীতা প্রকটের যে ভাব, ভগবানের যে এই সমস্ত বিভূতির বর্ণনা, ভগবানের যে একাদশ অধ্যায়ে বিশ্বরূপের দর্শন, এর উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবানের সেই পরম জ্ঞানকে সবার চিত্তে স্থান দেওয়া। অর্জুন মাধ্যম মাত্র। ভগবান অতি অতি দয়া পরবশ হয়ে, কৃপা পরবশ হয়ে সেই মহান জ্ঞানপূর্ণ গীতার উপদেশ করছেন সমস্ত জগৎবাসীকে। কোনো অধিকার নিরূপণ নেই এখানে, সমস্ত জগৎবাসী এর অধিকারী এবং এর লাভ নিতে সক্ষম। ভগবান যেন সেটারই প্রকাশ করছেন আমাদের কাছে। তাই যেটা বলতে হয় যে সমগ্র জগৎ, এই জগৎ যা আমাদের কাছে দৃশ্যমান, সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড শুধু একটি নয়, কোটি কোটি। সেখানে এই জগৎ কত ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র ভগবানের সামান্য একটি অংশে স্থিত হয়ে আছে। তাই এই জগৎ যখন ভগবানের দেহে স্থিত, তাই এই জগতের যা কিছু তা ভগবৎ স্বরূপ ছাড়া আর কি। তাই সবকিছুই ভগবানই হন। তাই ভগবান তৈরি করেন না, ভগবানই হন।
তাই হে অর্জুন, তুমি যা কিছু দেখতে চাও আমার সেই বিরাট রূপে প্রত্যক্ষ করো। সেই বিরাট রূপেই এই সব কিছুর অধিষ্ঠান। জয় জয় শ্রী রাধে, জয় জয় শ্রী সীতারাম, হর হর মহাদেব। ভজ গুরু হেমন্ত দেব রাধে শ্যাম, জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম। জয় গুরু রাধে শ্যাম, রাধে শ্যাম, রাধে শ্যাম, শ্যাম শ্যাম রাধে রাধে, রাধে কৃষ্ণ, রাধে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ, রাধে রাধে। জয় গুরু রাধে শ্যাম। শ্রী গুরার্পণমস্তু, শ্রী হেমন্ত দেবার্পণমস্তু। সকলে ভালো থাকবে, সুন্দর থাকবে, সুস্থ থাকবে। জয় গুরু রাধে শ্যাম। জয় গুরু রাধেশ্যাম। অর্ঘ্য বাবা।